شدید گرمی میں بجلی کی بحران، شارٹ فال 7000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بدترین لوڈ شیڈنگ، شہری بلبلا اٹھے۔ پنجاب کے شہروں میں 6 سے 8، دیہات میں 10 گھنٹے بجلی کی بندش جاری۔ گجرانوالہ میں شہریوں کا صبر جواب دے گیا، سڑکوں پر آ گئے۔ کراچی میں بجلی کی آنکھ مچولی نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ ملک کے معاشی ہب میں کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر۔ وزارت توانائی کا موقف ہے کہ تربیلا ڈیم سے پانی کے بہاؤ میں کمی کے باعث بجلی کی پیداوار کم ہوئی۔ آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ بجلی زیادہ ہے تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا سوال۔ بولے وزراء جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، حکومت مہنگی LNG خرید رہی ہے، یہ نااہلی نہیں کرپشن ہے۔ فرنس آئل کے ایک جہاز پر 1 ارب روپے لیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ پاکستان کے وزیر پیسے مانگتے ہیں، ہر کچھ دنوں بعد نیا وزیر آ جاتا ہے اور نئی دھاندلی شروع ہو جاتی ہے۔ سیکرٹری توانائی نے کہا ہے جب تک نیب ہوگا میرا محکمہ نہیں چلے گا۔ نالائق اور کرپٹ حکومت کا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ سستی ترین بجلی نواز شریف کے پلانٹ بنا رہے ہیں۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی کمی سے بجلی کا شارٹ فال ہوا۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کہتے ہیں 2 سے 3 روز بجلی بندش پر سیاست چمکانے کی کوشش کی گئی۔ توانائی کے بحران پر تیزی سے قابو پا رہے ہیں، پیر تک بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا تھا وزیر اعظم آئے تو ہم واک آؤٹ کر جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے وزیر اعظم کے قومی سلامتی اجلاس میں نہ آنے کی وجہ بتا دی۔ کہا وزیر اعظم نے عسکری قیادت کی بریفنگ میں شرکت کرنا تھی لیکن قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اسپیکر آفس کو پیغام دیا کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم واک آؤٹ کر جائیں گے۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ اس پیغام پر وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن میٹنگ میں شرکت کر لے، وہ نہیں آئیں گے۔ فواد چودھری غلط بیانی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کسی کو کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ قومی اہمیت کے معاملے پر کیا وزیر اعظم ان کے کہنے پر نہیں آئے تھے؟ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں فواد چودھری کے پاس کوئی دستاویز ہے جس میں شہباز شریف نے منع کیا ہو تو سامنے لائیں۔ شہباز شریف یا ان کے دفتر کی سرکاری خط و کتابت ہے تو دکھائیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کی عدم موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم کے مقابلے میں اپنی انا کو ترجیح دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹ، کہا قومی سلامتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی بریفنگ اچھا آغاز تھا۔ ہمارا موقف ہے کہ حکومت 2012 کی قومی سلامتی کمیٹی قرارداد پر عمل درآمد کرے۔ سابق صدر آصف زرداری کی طبیعت ناساز، ڈاکٹرز کی ہدایت پر اسپتال میں داخل۔ والد کی علالت کے پیش نظر بلاول بھٹو بختاور بھی دبئی سے کراچی پہنچ گئے۔ ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ سابق صدر کی تھوڑی طبیعت خراب ہے، دعا کریں۔ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 2 ٹاک موقف۔ قومی سلامتی پر پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس، ISI چیف کی ملکی سیاسی قیادت کو جامع بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے شرکاء کو بتایا پاکستان نے افغان امن عمل میں مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور طالبان مذاکرات کی میز پر آئے۔ پاکستان افغان امن کے لیے ذمہ دارانہ کردار جاری رکھے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا افغانستان میں عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان کی سرزمین افغانستان میں جاری تنازع میں استعمال نہیں ہو رہی، امید ہے افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ سیاسی و پارلیمانی قیادت نے بریفنگ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسپیکر اسد قیصر کہتے ہیں اجلاس سے پہلے عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی، ملکی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکی فوج کی افغانستان سے واپسی، افغانستان میں اپنا سب سے بڑا فضائی اڈہ بگرام ایئر بیس خالی کر دیا۔ ہوائی اڈے کا کنٹرول افغان فورسز کے حوالے۔ امریکہ اب تک 6 سے زائد فوجی اڈے خالی کر چکا۔ 3000 امریکی فوجی بھی افغانستان سے واپس چلے گئے۔ افغان طالبان نے بگرام ایئر بیس خالی کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात व तरक्की का इजलास। रावलपिंडी नाला लई बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग। नाला लई के दोनों अतराफ एक्सप्रेस वे की तामीर का मंसूबा। नाले के अतराफ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। सैलाबी सूरत हाल से शहरियों के जानो माल की भी हिफाजत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुआशी सरगर्मियों में इजाफे से शहरियों को बराह रास्त फवायद मिलेंगे। मंसूबे तयशुदा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आला सिंध का गुजर और औरंगी नाला मुतासरीन को ज़मीनें देने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं, MDA या LDA में हर मुतासरा खानदान को 80 गज का प्लॉट दिया जाएगा। काबीना ने मंजूरी दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। कल कुल 3 दरखास्तें दायर करेंगे, फिर फैसले का इंतजार होगा। PTI आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीतेगी। पर्ची चेयरमैन यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बिलावल साहब, खुदा का खौफ करें, लाड़काना को बदलें। आपने कराची को भी कचरे का ढेर बना दिया है। विफाकी वजीर मुराद सईद का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। अली अमीन गंडापुर बोले, जरदारी और नवाज शरीफ ने सिर्फ लूट मार मचाई। PTI की विफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए मुतादिद इक़दामात किए। बदउनवान अनासिर बेनकाब हो चुके हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का बेशकीमत असासा हैं। ओवरसीज़ की तरसीलात ज़र का मुआशी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मज़ीद मराद देने पर गौर की हिदायत। हदफ से ज़ायद टैक्स वसूली पर FBR को शाबाश। ट्विटर पैगाम में लिखा कि FBR ने 4732 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू हासिल किए। ये गुज़श्ता साल की निस्बत 18% ज़ायद है। हदफ से ज़ायद टैक्स वसूली पर वज़ीर आज़म इमरान खान की FBR को शाबाश। ट्विटर पैगाम में लिखा, FBR ने 4732 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू हासिल किए। ये टैक्स हदफ गुज़श्ता साल की निस्बत 18% ज़ायद है। टैक्स अहदाफ इस बात का सबूत है कि मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस साल 18% इजाफे से एक्सपोर्ट का तारीखी हदफ हासिल हुआ। आइंदा बरसों में मुल्की एक्सपोर्टर मुआशी इस्तेहकाम का अहम सतून होगा। मोबाइल कॉल पर टैक्स। वज़ीर खजाना को टेलीकॉम कंपनियों की आलमी तंजीम का खत। मोबाइल कॉल पर टैक्स वापस लेने का मुतालबा। खत में कहा गया कि 5 मिनट कॉल पर 75 पैसे टैक्स लागत में इजाफे का सबब बनेगा। टैक्स वसूली की पेचीदगियां लागत में इजाफे का सबब बनेंगी। टैक्स मोबाइल कंपनियों की तवील मुद्दती बुनियाद पर सरमायाकारी पर भी असरअंदाज होगा। मोबाइल पर टैक्स स्पेक्ट्रम ऑक्शन पर भी असरअंदाज होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन में हायल रुकावट दूर। अमेरिका की जानिब से अतिया की गई मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 24 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 22,345 हो गई। 1,277 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.27% रही। रियाद से कराची पहुंचने वाले 19 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। करंतना के लिए एयरपोर्ट से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुनिया भर में डेल्टा कोरोना वायरस की तबाहकारियां। रूस में 24 घंटे के दौरान 679 अफराद जान से गए। भारत में 853, इंडोनेशिया में रिकॉर्ड 504 अमवात हुई। जनूबी कोरिया में डेल्टा वायरस के सबब ज्यादा 800 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया के 7वें बेहतरीन ऑलराउंडर के साथ PCB की नाइंसाफी। इमाद वसीम को वनडे टीम से ड्रॉप करने के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाते कप्तान सरफराज अहमद की भी तनज़ुली C कैटेगरी में डाल दिया। सीनियर खिलाड़ी अजहर अली A कैटेगरी से बाहर। मोहम्मद हफीज भी जगह बनाने में नाकाम हो गए। शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह और हैदर अली को भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिला। शाहनवाज धानी इमर्जिंग कैटेगरी का हिस्सा बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जारी। पहले इंट्रा स्क्वाड मैच में बाबर आजम ने सेंचुरी दाग दी। 365 रन के जवाब में शादाब 11 200 रन पर ढेर। बाबर आजम की टीम ने मैच बआसानी जीत लिया। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। टिकटॉक की बहाली का हुक्म। PTA को दरख्वास्त से जल्द निपटाने की हिदायत।
सिंध हाई कोर्ट ने 28 जून को टिक टॉक मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीपी रहनुमा मसूद उर रहमान अब्बासी की माफी मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस में आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आपने किस बुनियाद पर चीफ जस्टिस को सेक्टर इंचार्ज कहा? हराम की कमाई का इल्जाम कैसे आयद किया? मसूद अब्बासी बोले, पांव पकड़कर माफी मांगता हूं। अदालत ने कहा कि यह सब कुछ बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोचना था। पीटीआई किसी सूबे से नाइंसाफी का सोच भी नहीं सकती। सिंध को पंजाब से ज्यादा पानी फराहम किया गया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, एहसास प्रोग्राम में सिंध का शेयर 22% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। गुलशन इकबाल में एहसास प्रोग्राम के अमले से डकैती, मुल्जिमान 12 लाख रुपए लूटकर फरार। इमदादी रकम लेने आए मुस्तहकीन से मोबाइल फोन भी छीन लिए। कराची में बीनाई से महरूम अफराद को एक मरतबा फिर सिंध असेंबली जाने से रोक दिया गया। नाबीना अफराद की रुकावटें हटाने की कोशिश, पुलिस से तल्ख कलामी। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।